Assalamu alaikum. Good morning to you all. At first, I would like to welcome all of you at our program Bangladesh Digital School brought to you by Jago Foundation. And today here I am Musharrat Kobir going to take your class. So my dear students, are you ready for the class? Who are ready for the class? Please raise your hand, my dear students. Everyone. Okay. I can see that all of students sitting in front of me has raised their hand. And the people who have joined me from Facebook class, then please write down why in our comment box. Okay, my dear students. Today, I have an announcement for all of you, which I will describe later. That means after our class. Do you want to hear something from me new? Who wants to know? Everyone, yay! Okay. But before start my class, at first tell me, how are you? Are you fine? If you are fine, then please show me your thumbs up. Okay. I am your ma'am is also fine. That's why I am showing all of you my thumbs up. So, what about your last day? আপনাদের গতদিন কেমন ছিল? What did you do on that day? আপনারা গতকাল কে কি করেছেন? মিসকে একটা ওয়ার্ডে আপনাদের কপিতে লিখে জানিয়ে দেন তো। Please write down in your copy that what did you do last day. আর যারা ফেসবুক লাইভ থেকে মিসের সাথে কানেক্টেড হয়েছেন তারা লাস্ট ডেতে কি করেছেন সেটাও আমাকে কমেন্ট বক্সে লেখার মাধ্যমে জানিয়ে দিতে পারেন। আমি কিন্তু চাই প্রত্যেকেই যেন তাদের কপিটা মিসকে দেখিয়ে দেয়। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার সামনে যেসব শিক্ষার্থীবৃন্দ বসে আছে তারা সবাই একটি শব্দে মনোযোগ দিয়ে লেখার চেষ্টা করছে গতকাল কে কি করেছে। Maliha, please write down. Hurry up. Everyone has to write. সবাইকেই কিন্তু লিখতে হবে আমাদেরকে। Yes. Everyone, please hurry up. Finish your writing first. আচ্ছা, আমাদের মধ্য থেকে কেউ একজন আমাদেরকে বলছে যে প্লে তার মানে গতদিন সে খেলা করেছিল। তারপরে আর কে আছে, কে কি করেছে, আর বাকি কে কে আছে দেখি তো। তারপরে কেউ আমাদেরকে লিখে বলছে যে সে ফান করেছে। ওকে, তারপরে আর কে কি করেছে দেখি তো। ইউসুফ কি করেছে মিস একটু দেখি তো। আমি কিন্তু প্রত্যেকের দেখতে চাই রাইট, সে কোনো কিছুতে চড়েছে। So let me share my slide with all of you. Here is my slide. Okay, my dear students. Yay! There are some friends of yours. দেখেছেন এখানে আপনাদের কয়েকজন বন্ধু এসেছে, ওরা অনেক খুশি আজকে ক্লাস করতে পেরে, ওরা জাম্প করছে। আপনারাও কি খুশি ক্লাস করতে পেরে? তাহলে এভাবে করে সবাই ইয়াহু বলেন তো মিসের মতো করে, ইয়াহু। ইয়ে, তাহলে আমরা আমাদের ফ্রেন্ডদেরকেও ওয়েলকাম জানিয়ে দিই। এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আজকে আমরা পড়াশোনা করব। That means today we will learn from our EFT book and today we will learn from unit 27. Today we will cover 3 lessons. These are lesson 1, 2 and 3. And the name of this lesson are rhyme. Rhyme মানে কি বলেন তো? কে জানে রাইমের অর্থ? ছড়া। একদম ঠিক বলেছেন। তার মানে আজকে আমরা ছড়া পড়ব। But before our rhyme, I would like to share some vocab with all of you. So I would like to request all of you to
to write down the word meaning in your copy. Hurry up, my dear students. Please take your pencil in your hands and start to write. My first word is put on. P-U-T, put, space, O-N, on, put on. Put on means পরিধান করা বা কোনো কিছু পরা। আমরা কি সবাই লিখতে পারছি? খুব দ্রুত করে আমরা লিখে ফেলি। Because I know that the students sitting in front of me are very good and attentive. Yusuf, what are you doing, baby? Don't eat now. After class, you can eat, okay? Then my next word is shoe. S-H-O-E. আপনাদের সবার নিশ্চয়ই শু আছে, ঠিক বলছি মিস? দেখি তো কার কার শু আছে? বা সবার শু আছে। দ্যাটস গ্রেট। শু অর্থ হচ্ছে জুতো। বর্গীয় জ রস্যকার জু ত একার আকার। তো জুতো। আমরা কিন্তু যখন বাংলা অর্থটা লিখবো, লেখার পরে কিন্তু অবশ্যই দাড়ি চিহ্ন দিতে হবে, ভুল করা যাবে না। সুন্দর করে আমাদের সবকিছু লিখতে হবে। কেমন? সবাইকে আমরা বাংলা অর্থগুলো লিখে দাড়ি চিহ্নটি দিচ্ছি? Yes. The third word is stick. S-T-I-C-K. Stick. Stick means লাঠি। আপনারা কখনো লাঠি দেখেছেন? লাঠি দিয়ে কি কেউ আপনাদেরকে মারে? মা অথবা বাবা মারে না? হ্যাঁ, আবার কেউ কেউ মাথা নাড়ছে। ঠিক আছে। স্টিক মানে লাঠি। এরপরে হচ্ছে পিক আপ। P-I-C-K. পিক ইউ-পি আপ। পিক আপ। পিক আপ মানে কি? কোনো কিছু তোলা। আমরা পিক আপ বলতে একটা গাড়ি বুঝে থাকি অনেক সময়, তাই না? যেটা আমাদের বাসা শিফট করার সময় বাবারা নিয়ে আসে, কিন্তু এখানে কিন্তু সেই পিক আপ না। পিক আপ মানে আসলে মানে হচ্ছে তোলা। কোনো কিছু আপনি তুলছেন, সেটাকেই বলা হয় কি? পিক আপ। পিক আপ মানে তোলা। ত একার আকার, তো ল আকার লা, তোলা। আমরা কি লিখেছি? তারপরে হচ্ছে লে। লে মানে হচ্ছে কোনো কিছু রাখা বা স্থাপন করা। আপনারা যে কোনো একটা লিখলেই হয়ে যাবে। মিস আপনাদের সুবিধার জন্য দুটোই লিখে দিয়েছি। লে মানে রাখা হতে পারে, কোনো কিছু রাখা বা স্থাপন করা। রাখা বানান তো সবাই জানে, বয়শূন্য র আকার রা, খ আকার খা, রাখা। আর স্থাপন করা কি হবে? দন্ত শয় ছোট হ আকার স্থা প দন্ত ন, স্থাপন করা। যাদের যাদের লেখা ফিনিশ হয়ে গিয়েছে, আপনারা আবার রিভাইজ করে দেখে নেন বানানগুলো সব মিসের মতো করে ঠিকঠাক ভাবে লিখতে পেরেছেন কিনা। আর যারা একটু আস্তে আস্তে লিখছেন, তারা চেষ্টা করেন দ্রুত সবার সাথে লিখে ফেলার জন্য। কিন্তু আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে, আমাদের যেন বানান কোনো ক্রমেই ভুল না হয়। I will share these slides, that means note, with all of you after my class at our Google Classroom. আমার এই ক্লাসটি শেষ হওয়ার পরে আমি আমার এই নোটগুলো গুগল ক্লাসরুমের মাধ্যমে আপনাদের কাছে আবারও পৌঁছে দিচ্ছি, যাতে আপনাদের কারো কোনো ধরনের সমস্যা না হয়। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস? দেন স্ট্রেট, S-T-R-A-I-G-H-T, straight. Straight means সোজা। Straight means what? সোজা। দন্তস্ব একার আকার, বর্গীয় জ আকার, সোজা। Everyone please sit straight. সবাই সোজা হয়ে বসেন তো, দেখি তো আপনারা সোজা হয়ে বসতে পারেন কিনা। হ্যাঁ, আমরা সবাই সোজা হয়ে বসে সুন্দর করে ক্লাস করব। Then draw.
DRAW, draw. Draw means what? আঁকা। আপনারা কি আঁকতে পারেন? Can you draw? Who can draw? Please raise your hands. Okay, thank you. আঁকা বানানটা কি হবে? স্বরেয় চন্দ্রবিন্দু ক আকার কা, আঁকা। আমরা কি সবাই লিখেছি? Draw means আঁকা, DRAW, draw means আঁকা। আমরা কি সবাই বাংলা অর্থগুলো লিখে দাঁড়িয়ে দিয়েছি? Okay, thank you. I hope all of you have finished your writing. আমি আশা করছি আপনাদের প্রত্যেকের লেখা ফিনিশ হয়ে গিয়েছে। মিস কি ঠিক বলছি বাবারা? জি, আমরা ঠিক বলছি। আর কারো যদি ছোট কোনো কিছু গ্যাপ হয়ে গিয়ে থাকে বা মিস হয়ে গিয়ে থাকে, তাদেরকে মিস বলে দিচ্ছি, মিসের ক্লাস শেষ হওয়ার পরে মিসের এই নোটস গুলো আমাদের যে গুগল ক্লাসরুম আছে না, যার মাধ্যমে মিস আপনাদেরকে হোমওয়ার্ক দেই, অ্যাসাইনমেন্ট দেই, আপনাদের পরীক্ষা নিয়ে থাকি, সেই গুগল ক্লাসরুমে আমি আজকে আমার নোটস গুলো দিয়ে দিব। আপনারা চাইলে সেখান থেকে আবারও তুলে নিতে পারেন। কেমন? এখন চলেন আমরা আবার ফিরে যাই আমাদের স্লাইডটিতে। Everyone, please look at the screen. Everyone, please look. There is a boy who has put on his hat. আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ছেলে আছে যে একটি টুপি পরছে। পরা মানে কি? পুট অন। তাহলে কি আমরা সবাই ছবিটি দেখে বুঝতে পারছি সে যেটি পুট অন করেছে? তারপরে আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি কি? হোয়াট ইজ ইট? টেল মি মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস। ইটস আ শু। SHOE, শু। ডু ইউ হ্যাভ শুজ? আপনাদের কি জুতো আছে? কার কার জুতো আছে? রেজ ইউর হ্যান্ড। বা সবার জুতো আছে, মিসেরও আছে, দ্যাটস ওয়াই মিসের হ্যান্ড রেজ করেছি। দেন হচ্ছে হোয়াট ইজ ইট? এভরিওয়ান প্লিজ টেল উইথ মি। Yeah, this is a stick. STICK, stick. What is it? It's a stick. স্টিক মানে কি? কে বলতে পারবে মিসকে? একটু দেখি তো কেউ জানে কিনা স্টিকের মিনিংটা কি হয়? কে বলতে পারবে স্টিকের মিনিং? রেজ ইওর হ্যান্ডস। আমি চলে যাচ্ছি ফারিয়া তাসফির কাছে, যে আমাদের সাথে নতুন জয়েন করেছি। দেখি তাসফি আমাদের পড়া বুঝে মনোযোগ দিয়ে আমাদের সাথে ক্লাস করতে পারছি কিনা। আমাদের যেটা করতে হবে, আমরা তাসফিকে আনমিউট করার জন্য একটা রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছি। তাসফি, আপনি আপনার স্ক্রিনে আসে রিকোয়েস্ট যদি অ্যাকসেপ্ট করেন তাহলে আমরা সবাই আপনাকে শুনতে পাবো। দেখেন আপনার স্ক্রিনে একটি রিকোয়েস্ট দিয়েছে, আপনি সেটা অ্যাকসেপ্ট করেন তাহলে মিস আপনাকে শুনতে পাবো। তাসফি, আপনি কি মিসকে শুনতে পাচ্ছেন বাবা? যদি শুনে থাকেন একটু হ্যান্ড রেজ করেন তো। ঠিক আছে, আপনার স্ক্রিনে দেখেন একটি রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি মিস, আপনি যদি সেটি অ্যাকসেপ্ট করে নেন মিস কিন্তু আপনাকে শুনতে পাবো। পেয়েছেন আপনি কোনো রিকোয়েস্ট? সেটি অ্যাকসেপ্ট করেন তাহলে মিস আপনাকে শুনতে পাবো বাবা। আচ্ছা, তাসফি মনে হয় কোনো কারণে আমাদের কথা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছে না। এখন আমি তাহলে আরো একজন ফ্রেন্ডের কাছে চলে যাই। আপনাদের কে এবার বলতে চাই মিসকে রেজ ইওর হ্যান্ড? আমি তো দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেকের হ্যান্ড আছে। আতাউর রহমান, আপনি কি বলতে চান? আতাউর রহমানও আমাদের সাথে নতুন জয়েন করেছে। একটু আমরা আতাউর রহমানের কাছে যাই, দেখি আতাউর রহমান আমাদেরকে স্টিকের অর্থটি বলতে পারে কিনা।
বাবা আপনার স্ক্রিনে আসে রিকোয়েস্ট একসেপ্ট করেন। জি বলেন, স্টিক অর্থ কি? বলেন তো স্টিক অর্থ কি? অসুস্থ। স্টিক, STIC, মিস একটু আগে শিখিয়েছি, ওয়ার্ড মিনিং এ লিখিয়েছিলাম। স্টিক মানে কি? ওই যে লম্বা একটা জিনিস থাকে, বলেন তো সেটি কি? আচ্ছা মিস আপনাকে হেল্প করছি, লাঠি। বলেন তো মিসের সাথে স্টিক অর্থ কি? স্লিপ অর্থ বোমা। স্টিক, স্টিক, স্টিক অর্থ লাঠি। আপনি আবার বলেন তো মিসের সাথে স্টিক অর্থ কি? স্টিক অর্থ মাটি। লাঠি, ল আকার লা, ঠ রস্বইকার ঠি, লাঠি। স্টিক অর্থ কি? আবার বলেন তো মিসের সাথে। স্টিক অর্থ হলো লাঠি। ভেরি গুড, মনে থাকবে এখন থেকে আমাদের স্টিক অর্থটি লাঠি। হ্যাঁ ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ সো মাচ আতাউর রহমান। এটা কি আপনার নাম নাকি বাবার নাম আতাউর রহমান? আর মামার নাম। মামার নাম। মামাকে বলবেন আপনি যখন ক্লাসে বসেন সেখানে আপনার নাম লিখে দিতে, তাহলে মিস আপনার নাম জেনে আপনাকে ডাকতে পারবো, কেমন? ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ঠিক আছে, আমরা তাহলে এখন যেটা করব, আমরা আমাদের পাঠ্যে আবারও ফিরে যাচ্ছি। আমরা সবাই সবসময় মিসের পড়াগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবো আর চেষ্টা করব মিসের সাথে সাথে আনসার গুলো দেওয়ার জন্য, কেমন? আমাদের সবাইকে কিন্তু চেষ্টা করতে হবে, চেষ্টা না করলে কি হবে? আমরা কি পারবো? না, চেষ্টা না করলে আমরা পারবো না, সো আমাদের সবাইকে চেষ্টা করতে হবে। তাহলে চলেন মিসের স্লাইডে আপনাদের সাথে আবার কিছু শেয়ার করার জন্য চলে যাচ্ছি। এখানে কি দেখতে পাচ্ছি? কতগুলো অ্যাপেল আছে আর একটি ফ্রেন্ড আপনাদেরই সেই অ্যাপেল গুলো তুলছে। তাহলে সেটাকে কি বলা হয়? কোনো কিছু তোলাকে পিক আপ। মিস কি বলেছিলাম? তোলা ইংলিশ কি? পিক আপ। তাহলে আপনারা আমাকে এখন বলেন তো পিক আপ অর্থ কি? কে বলতে পারবে মিসকে? কেউ কি আছে যে মিসকে পিক আপ অর্থ বলতে পারবে? আমরা অনেকেই আছি যে আমরা মিসকে পিক আপ অর্থ বলতে পারবো। তাহলে মিস কার কাছে যেতে পারি? কার কাছে যেতে পারি? আমার সামনে না এত স্টুডেন্ট বসে আছে, আমি যে কার কাছে যাব আমি তো কনফিউজড হয়ে গেলাম। দেখি তো কার কাছে যাওয়া যায়, কার কাছে যাওয়া যায়। কে চায় মিসকে আনসার দিতে? প্রত্যেকেই তো যাচ্ছে, সবাই হ্যান্ড রেজ করে আছে। তাহলে আমি চলে যাচ্ছি। আজকে মালিহা সবচেয়ে বেশি মনে হয় এক্সাইটেড মিসকে আনসার দেওয়ার জন্য, ঠিক বলছি মালিহা? আমরা চলে যাচ্ছি মালিহার কাছে। মালিহা আপনি যদি একসেপ্ট করেন রিকোয়েস্ট, মিস আপনাকে শুনতে পাবো। জি বলেন, পিক আপ অর্থ কি? জি একদম ঠিক বলেছেন মালিহা, আমাদেরকে একদম উত্তর দিয়েছে। ধন্যবাদ মালিহা, মিস আপনার উত্তর পেয়ে গিয়েছি। তাহলে আমরা এবার আমাদের স্লাইডে ফিরে যাই, সেখান থেকে বাকি পড়াশোনা করতে হবে আমাদেরকে। এরপরে আমরা রাইমটি করে ফেলি। সবাই প্রথমে আমরা রাইমটি আগে পড়ে ফেলি। রিড আউট ভালো করে করার পরে আমরা যেটা করব, আমরা সুন্দর করে একটা রিদমের সাহায্যে পড়ার চেষ্টা করব। আর আপনারা কি জানেন যে মিস আপনাদেরকে প্রথমে কেন ওয়ার্ড মিনিং গুলো পড়িয়েছি? যেন রাইম পড়ানোর সময় আপনারা সেই অর্থগুলো ভালো করে বুঝতে পারেন। তাহলে চলেন আপনারা সবাই আপনাদের বইয়ের 54 নাম্বার পৃষ্ঠা ওপেন করেন। Everyone please open page number 54 of your EFT book. Hurry up my dear students, please open page number 54 of your book. আমরা কি সবাই আমাদের বইয়ের 54 নং পেজ ওপেন করেছি? যারা যারা ওপেন করেছি তারা তারা মিসকে একটু হ্যান্ড রেজ করে বুঝিয়ে দেয়। Okay, thank you so much. Now let me read out the rhyme for all of you. 1, 2. Put on your shoe.
1 2 তোমার জুতো পরো 3 4 ক্লোজ দ্য ডোর 3 4 দরজা বন্ধ করো 5 6 পিক আপ স্টিক্স 5 6 লাঠিগুলো তোলো 7 8 lay them straight 7 8 সেগুলোকে রাখো বা স্থাপন করো 9 10 draw a hen 9 10 একটি মুরগি আঁকো তোমরা কি পারো মুরগি আঁকতে কেউ ক্যান ইউ ড্র আ hen কারা কারা পারে মুরগি আঁকতে একটু দেখি তো তাদেরকে মিস আচ্ছা আমরা সবাই পারি মুরগি আঁকতে ঠিক আছে এটা তাহলে আজকে আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকবে আপনারা একটা হেন ড্র করে মিসকে গুগল ক্লাসরুমে পাঠিয়ে দিবেন কেমন কে কে পারবে মিসকে গুগল ক্লাসরুমে পাঠিয়ে দিতে হোমওয়ার্কটি করে ঠিক আছে তাহলে মিস এখন সুন্দর করে রাইমটি আপনাদের সাথে একবার করে দিচ্ছি সেকেন্ড টাইম মিস আপনাদের সাথে করব 1 2 put on your shoe 3 4 close the door 5 6 pick up sticks 7 8 lay them straight 9 10 draw a hen পারবো আমরা মিসের সাথে সবাই একসাথে বলতে কারা কারা পারবো raise your hand please okay then let's start 1 2 put on your shoe 3 4 close the door 5 6 pick up sticks 7 8 lay them straight 9 10 draw a hen আরেকবার মিস আপনাদের সাথে করছি সবাইকে কিন্তু মিসের সাথে বলতে হবে কেউ কিন্তু এভাবে করে বসে থাকলে হবে না হবে নো আমাদের সবাইকে মিসের সাথে বলতে হবে 1 2 put on your shoe 3 4 close the door 5 6 pick up sticks 7 8 lay them straight 9 10 draw a hen আমরা কি পারবো সবাই এই রাইমসটি আজকে বাসায় সবাইকে শোনাতে ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই পারবো আর আমরা চেষ্টা করব এই রাইমটি আমাদের কপিতে আবার লিখে ফেলার জন্য কেমন ওকে থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস everyone please look at my slide for another time now there are some fill up the gaps for all of you you have to fill up this put dash your shoes কি হবে বলেন তো এখানে fill up the গ্যাপটিতে কি হবে you have to fill up the gap okay thank you my dear students এখানে on হবে put on your shoes you are absolutely right the second fill up the gap for you is pick up dash what will it be কি হবে এখানে বলেন তো pick up dash কে বলতে পারবে মিসকে please raise your hand I want to ask someone from my classroom who can answer me I can see so many hands in front of me to whom I should go Kaisam can you answer me pick up dash Kaisam are you ready for answer Kaisam maybe আমাদের শুনতে পাচ্ছে না আমরা চলে যাই কার কাছে যাওয়া যায় everyone please raise your hands okay আমি চলে যাচ্ছি ওয়াকিয়ার কাছে ওয়াকি আপনার স্ক্রিনে আসে রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করলে মিস আপনাকে শুনতে পাবো জি বলেন তো গ্যাপে কি বসবে পিক আপ ড্যাশ দা pick up the পিক আপ the স্টিক্স আমরা রাইমে কি পড়েছিলাম পিক আপ up the sticks দা হবে না বাবা আমাদের রাইমে দা ছিল না শুধু পিক আপ স্টিক্স ছিল সো আমরা শুধু স্টিক্সই বলবো কেমন okay ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ এখন আমরা
চলে যাচ্ছি আমাদের স্লাইডে, আবারও দেখি সেখানে কি ফিল আপ দ্য গ্যাপস আমাদের জন্য ওয়েট করছে। আমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে মিসের কোশ্চেন শুনবো, তারপর আমরা আনসার করার চেষ্টা করবো, কেমন? আগে কোশ্চেন ভালো করে বুঝতে হবে। নাম্বার 3 ইজ ড্যাশ আ হেন। কি হবে বলেন তো, কে বলতে পারবে? আমি জানি সবাই এর আনসার মিসকে দিতে পারবে। জি, একদম ঠিক বলেছেন, ইট উইল বি ড্র আ হেন। তাহলে আপনাদের যেটা করতে হবে, মিস কখন কি বলছি সেটা ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে, তারপরে হচ্ছে মিসের সাথে আনসার করতে হবে। আমরা যদি ভালো করে মিসের কথা না শুনি তাহলে কি আমরা আনসার করতে পারবো? নো। নাও আই হ্যাভ আ অ্যানাউন্সমেন্ট। এখন আমার একটি ঘোষণা আছে আপনাদের জন্য। যাদের পাশে বাবা মা আছে ইনারা বসুক, যাদের পাশে বাবা অথবা মা নেই বা বড় কেউ নেই তাদেরকে মিস ঠিক 1 মিনিট সময় দিচ্ছি, দৌড়ে গিয়ে বাবা অথবা মা অথবা বড় কাউকে ডেকে নিয়ে আসেন তো, মিস একটু সবার সাথে কথা বলতে চাচ্ছি। হারি আপ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস। আমি কিন্তু সবার সামনে এখন গার্ডিয়ান দেখতে চাচ্ছি, কারণ মিস আজকে আমার স্টুডেন্টদের পাশাপাশি যেসব প্যারেন্টস বা গার্ডিয়ান আছেন তাদের সাথেও কথা বলতে চাই। আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের মোটামুটি সবার পাশে গার্ডিয়ান চলে এসেছে। তাহলে কি মিস মিসের কথা শুরু করতে পারি? আমাকে কি পারমিশন দিচ্ছে আমার ছেলে মেয়েরা? কে কে আমাকে পারমিশন দিচ্ছে? রেজ ইওর হ্যান্ড। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহলে আমি শুরু করছি। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত অভিভাবক বৃন্দ, আশা করি আপনারা প্রত্যেকে ভালো আছেন। আপনাদের সবার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে আজ থেকে নিয়মিত আমাদের ক্লাসগুলো সম্প্রচারিত হবে আমাদের নতুন ফেসবুক পেজ, যার নামকরণ করা হয়েছে বাংলাদেশ ডিজিটাল স্কুল, সেখানটিতে। আপনারা এতদিন আমাদের জাগো ফাউন্ডেশনের ফেসবুক পেজ থেকে আমাদের ক্লাসের সম্প্রচারিত অংশগুলো দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু আজ থেকে কিন্তু আমাদের ক্লাসগুলো সম্প্রচারিত হবে আমাদের নতুন ফেসবুক পেজ। আমি আবারও বলছি, আমাদের ক্লাসগুলো এখন থেকে আপনারা আমাদের নতুন ফেসবুক পেজ, যার নামকরণ করা হয়েছে বাংলাদেশ ডিজিটাল স্কুল, সেখানে দেখতে পারবেন। আর আপনাদের সকলকে আমাদের নতুন পেজে আপনাদের ছেলে মেয়ে সহ আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে নিয়মিতভাবে আগের নিয়ম আর রুটিন অনুযায়ী আমাদের সাথে ক্লাস করার জন্য। একইভাবে এখন থেকে আমরা আমাদের বাংলাদেশ ডিজিটাল স্কুলের গুগল ক্লাসগুলোতেও নিয়মিত অংশগ্রহণ করে আপনাদের জন্য আমাদের এই অনলাইন শিক্ষার কার্যক্রম পরিপূর্ণভাবে চালু রাখছি। আর আমাদের নতুন পেজের লিংক সবকিছু আপনাদের সুবিধার জন্য আমরা গতকাল আমাদের গুগল ক্লাসরুমে শেয়ার করে দিয়েছি, পাশাপাশি আমরা আমাদের জাগো ফাউন্ডেশনের ফেসবুক পেজটিতেও শেয়ার করেছি, যাতে আপনাদের কোনো ধরনের সমস্যা না হয় আর আপনারা সবাই আমাদের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারেন। আশা করি সবাই আমার কথা বুঝতে পেরেছেন। তাহলে আমরা এখন থেকে কোথায় ক্লাস করব বলেন তো? আমাদের ক্লাসগুলোর কোথায় সরাসরি সম্প্রচার আপনারা দেখতে পাবেন? সবাই একসাথে আমরা বলি তো, আমার ছেলেমেয়েরা কোথায়? আমার ছেলেমেয়েরা আমার সাথে বলবে। আজকে থেকে আমাদের ক্লাসগুলো সরাসরি সম্প্রচারিত হবে আমাদের নতুন ফেসবুক পেজে, যার নামকরণ করা হয়েছে বাংলাদেশ ডিজিটাল স্কুল, সেখানেই। তাহলে আপনারা এখন থেকে আমাদেরকে খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। তাহলে আজকে আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আশা করছি আগামী রবিবার ঠিক 11:10 আপনাদের সবার সাথে আমার আবার দেখা হচ্ছে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম সকলকে।